بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے اور حمل شریف 2 ماہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا اور نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی، اور جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو آپ کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی، جو کہ آپ کے حقیقی چچا ہیں۔ ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہا کرتے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یتیم کا مطلب یہ ہے کہ یکتا و بے نظیر، جیسے کہا جاتا ہے کہ در یتیم۔ اس صورت میں آیت کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و شرافت میں یکتا و بے نظیر پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب میں جگہ دی، اور اپنی حفاظت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور غیب کے اسرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کی علوم عطا کیے، اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت کیا۔ مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وارفتہ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت سے بعد بھی شرک، کفر اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی ہمیشہ سے معرفت رکھتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ یعنی اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے مال، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مال، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مال، اور پھر غنیمت کے مال کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ دوسری تفسیر اسی آیت کریمہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت عطا فرمائی، قناعت کی دولت عطا فرما کر غنی کر دیا۔ حضرات، اس آیت کی پہلی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور جب یہاں غنی کی بات چلی ہے، مالدار کی بات چلی ہے، تو یہ بھی جان لیا جائے کہ حقیقی طور پر مالدار کون ہے۔
आयत की दूसरी तफसीर से मालूम हुआ कि हकीकी तौर पर मालदार वो है जिसे अल्लाह ताला ने कनात की दौलत से नवाजा है। यहाँ इसी से मुताल्लिक दो अहदीस भी मुलाहिजा फरमाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालदारी कसरत माल से हासिल नहीं होती बल्कि हकीकी मालदारी नफ्स का बेनियाज होना है। सुभान अल्लाह। यानी मालदारी कसरत माल से हासिल नहीं होती। यूं तो इस दुनिया के अंदर बेशुमार कुफ्फार व मुशरिकीन बहुत मालदार हैं। और दूसरी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्लाम कबूल किया और जिसे ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी दी गई और जिसे अल्लाह ताला ने उन चीज़ों पर कनात करने वाला बना दिया जो उसे दी गई, तो उसने कामयाबी हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी कनात की अजीम दौलत से माला माल फरमाई। फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, तो यतीम पर दबाव ना डालो। यानी दौरे जाहिलियत में यतीमों के बारे में अहले अरब का तरीक़ा ये था कि वो उनके मालों पर कब्ज़ा कर लेते, उन पर दबाव डालते और उनके हुकूक के मामले में उनके साथ ज़्यादती किया करते थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए प्यारे हबीब, आप किसी भी सूरत में यतीम पर सख्ती ना फरमाइएगा। जब यतीम का तज़किरा आया है तो यतीमों से मुताल्लिक दीन इस्लाम का एजाज मुलाहिजा फरमाएं। दीन इस्लाम को ये एजाज हासिल है कि उसने यतीमों के हुकूक वाज़े किए। बेशुमार मज़ाहिब दुनिया के अंदर हैं, मगर जो हुकूक यतीम को दीन इस्लाम ने दिए हैं, किसी दीन ने, किसी मजहब ने नहीं दिए। उनके छीने हुए हक उन्हें वापस दिलाए और अरसे दराज से यतीमों पर जारी जुल्म और सितम का खात्मा किया। यतीमों के बारे में दीन इस्लाम ने मुसलमानों को कैसी उम्दा तालीम दी है, उसकी झलकियां मुलाहिजा फरमाएं जरा। वला तुतुस्सुफहा अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदन फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़न वबिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़लयस्ताफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़लयअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और कम अक्लों को उनके वो माल ना दो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए गुजर बसर का जरिया बनाया है, और उन्हें उस माल में से खिलाओ और पहनाओ और उनसे अच्छी बात कहो, और यतीमों को आजमाते रहो, यानी समझदारी को आजमाते रहो, यहां तक कि जब वो निकाह के काबिल हो तो अगर तुम उनकी समझदारी देखो तो उनके माल उनके हवाले कर दो और उनके माल फजूल खर्ची से और उस डर से जल्दी ना खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे, और जिसे हाजत ना हो वो बचे और जो हाजतमंद हो वो बकदरे मुनासिब खा सकता है। फिर जब तुम उनके माल उनके हवाले कर दो तो उन पर गवाह कर लो और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफ़ी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व आतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु कान हुब्बन कबीरा। और यतीमों को उनके माल दे दो और पाकीज़ा माल के बदले गंदा माल न लो, और उनके मालों को अपने मालों में मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। यानी यतीमों का दीन इस्लाम में कितना लिहाज रखा गया है। एक जगह और फरमाया गया, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं। अल्लाहु अकबर।
وہ امیر لوگ جو یتیموں اور غریبوں کا مال کھاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غریبوں کا اور یتیموں کا مال کھاؤ گے تو یقیناً آپ اپنے پیٹ میں آگ بھرو گے، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے کا اگر کسی مذہب نے طریقہ دیا ہے تو یہ کوئی اور مذہب نہیں، مذہب اسلام ہے۔ اور جو ترغیب مذہب اسلام نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی دی ہے، اس کی کچھ جھلکیاں حدیث میں بھی ملاحظہ ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ جس گھر کو میرے مصطفیٰ اچھا بتا دیں، زمانے کا کوئی بھی آدمی اگر اس گھر کو برا بتائے تو وہ گھر اللہ کے نزدیک برا نہیں ہو سکتا، اور جس گھر کو میرے مصطفیٰ برا بتا دیں، زمانہ اس گھر کو اچھا بتائے، مگر اللہ کے نزدیک وہ گھر اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کو پالنے والا، یعنی وہ یتیم کو خواہ اپنا ہو یا غیر کا، یعنی یتیم کو پالنے والا چاہے وہ اپنا ہو، قریبی ہو یا غیر ہو، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ آپ نے یہ فرما کر، اس طرح ہوں گے یہ فرما کر آپ نے کلمے کی اور بیچ کی انگلی، کلمے کی انگلی جو ہوتی ہے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ کشادگی فرمائی۔ سرے دست یتیموں کے بارے میں اسلام کی یہ 3 تعلیمات ذکر کی گئی ہیں، اور یتیموں کے متعلق اسلام کے مزید احکامات جاننے کے لیے سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تفسیر ملاحظہ کر لیں، وہاں پتہ لگے گا آپ کو کہ مذہب اسلام نے کس طریقے سے یتیموں کے حقوق کے پامالی کرنے کی تعلیم دی ہے، یتیموں کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں، بلکہ اسے کچھ دے دیں یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کریں۔ آج ہمارے تمہارے درمیان بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہوگی کہ ہمارے پاس اگر کوئی سوالی آتا ہے سوال کرنے کے لیے تو آج کل دیکھا جاتا ہے اگر ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں تب بھی ہم منع کر دیتے ہیں، مگر یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہم کو اگر دینے کے لیے بنایا ہے تو ہم دیں، ضرور دیں اور خوب دیں، جھیل کے نہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو منع کر دیں، عذر پیش کر دیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دینے کا طریقہ، ایسا دنیا میں کوئی طریقہ پایا نہیں جاتا جو طریقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دینے کی شان کچھ جھلکیاں، کیا جھلکیاں ہیں؟ غار سور میں جب صدیق اکبر نے عرض کی مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے تو تاجدار رسالت نے اپنا لعاب دہن لگا کر زہر کا اثر دور کر دیا۔ سائل نے جب کسی بھی سائل نے کسی بھی متعلق میرے مصطفیٰ سے سوال ہوا، دنیا کی کوئی چیز ہوئی، میرے مصطفیٰ نے وہ عطا فرمائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی رسول کا
अपना कटा हुआ बाजू लेकर साहबी रसूल आपकी बारगाह में आए तो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने अक़दस से मुबारक लुआब लगाकर उसे जोड़ दिया। ग़ज़वे उहद में तीर लगने से हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख निकल गई थी। वो अपनी निकली हुई आँख लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगाकर उनकी आँख को दुरुस्त कर दिया। ग़ज़वे खैबर के मौके पर हज़रत अली ने आशूब चश्म की शिकायत की तो नबी अकरम ने अपना लुआब दहन लगाकर उनकी बीमारी दूर कर दी। उसी ग़ज़वा के मौके पर हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जख्मी पिंड लेकर हाजिर हुए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन से उसे दुरुस्त कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी टूटी हुई टांग लेकर आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अपनी टूटी हुई टांग लेकर आए, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस फेर कर उनकी टांग को दुरुस्त फरमा दिया। एक मौके पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पानी खत्म होने पर फरियाद की तो उंगलियों से पानी के चश्मे बहा दिए। ये तो दुनियावी अताओं की चंद मिसालें हैं और उखरवी अताओं के बारे में सुनिए। हज़रत रबिया हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जन्नत मांगी तो अल्लाह ताला के हबीब ने उन्हें जन्नत दे दी। खजूर के एक तने ने अर्ज की मुझे जन्नत में बो दिया जाए तो मुस्तफ़ा ने उसे जन्नत में बो दिया। और हुजूर पुरनूर की बारगाह में सिर्फ इंसान ही फरियाद नहीं करते थे बल्कि जानवर भी अपनी फरियादें अर्ज करके अपनी दाद रसी करवाते थे। एक ऊँटनी ने काम ज्यादा होने और चारा कम होने की फरियाद की। एक ऊँट ने काम ज्यादा होने और चारा कम होने की फरियाद की तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दाद रसी की। एक शिकार की कैद में मौजूद हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए जाने की इल्तिजा की तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इल्तिजा पूरी कर दी। अलगर्ज दो आलम के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल करके अपनी मुँह मांगी मुरादें पाने वालों की इतनी मिसालें मौजूद हैं कि अगर उन सब को तफसील से बयान किया जाए तो एक ज़ख़ीम किताब मुरत्तब हो सकती है। लिहाजा आला हजरत की शेर में सिर्फ यूँ समझ लो कि मालिक कौनैन है पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक इस आयत में साइल से तालिब इल्म मुराद हैं, लिहाजा इसका इकराम करना चाहिए और जो उसकी हाजत हो उसे पूरा करना चाहिए और उसके साथ बदखुल्की से नहीं पेश आना चाहिए। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। यहाँ नेमत से मुराद वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाई और वो नेमतें भी मुराद हैं जिनका अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है और नेमतों का चर्चा करने का इसलिए हुक्म फरमाया है कि नेमत को बयान करना शुक्रगुजारी है। नेमत को बयान करना शुक्रगुजारी है। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि मुसलमानों को अपनी सूरत और सीरत इस्लामी रखनी चाहिए। इसमें अल्लाह ताला की अजीम नेमत यानी इस्लाम का इजहार है। और दूसरी चीज़ ये कि मिलाद शरीफ, कहरवी शरीफ व बुजुर्गान दीन का उर्स मनाना बेहतरीन आमाल हैं कि ये हजरात अल्लाह ताला की नेमत हैं। और मिलाद और उर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और अल्लाह ताला के औलिया का चर्चा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गोई बेहतरीन इबादत है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक औसाफ हमारे लिए भी अल्लाह ताला की नेमत है, क्योंकि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बुलंदी से उम्मत की शान भी बुलंद होती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात का जिक्र करना अल्लाह ताला की नेमतों का चर्चा करना है।
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول